दोस्तों तुसीं देखदे पे हो लुडन पंजाब टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान मुहम्मद अहमद। सब तो पहले जनाब अपने चैनल लुडन पंजाब नूं करना है सबसक्राइब, बैल आइकॉन नूं करना है प्रेस तक मेरी आने वाली अच्छी और बेहतरीन वीडियो मेरे वीर वेखन सब तो पहले। जनाब अज वीरां वास्ते ज़रई ज़मीन लैके आए हैं और कई वीरां ने दोस्तां ने कहा सी कि भाई अहमद रकबा लभ के दिओ किधरे कोई मुनासिब कीमत दे विच होवे ते होवे भी कोई 15 किले 16 किले या 20 किले। जनाब 20 एकड़ ज़मीन है, विच बिजली लगी जनाब, विच बिजली आई खलोती है। एरिया जनाब है बावल दरिया सतलुज के जनाब नज़दीक है। बावल नगर रोड तो जनाब तकरीबन कोई 2.5-3 किलोमीटर ते सैड ते रकबा वा। सारे रकबे का विजिट कराने आ वीरां नूं। विच जनाब ए वेखो ना बिजली लगी खड़ी। ये इलाका केड़ा इलाका है? आकू का थाड़। आकू का थाड़ है जनाब 3 किलोमीटर 3 किन्ने क्यों 3-3.5 किलोमीटर भावनगर रोड मेन रोड ते ठीक हो गया जी। ये मालक ना बाद च गलबात करने पहले चेक कराने जनाब वीरां नूं। विच बिजली टरपायन लगी, टूअल लग्या विच जनाब 6 दी नाल है। सारी ज़मीन का विजिट कराने जनाब ते टूअल भी वीरां नूं विखाने आ। मरले इत्थों कितना सफ़र है? मरले इत्थों सिर्फ 7 किलोमीटर। ठीक हो गया। मरले जनाब 6-7 किलोमीटर मरलियां तो सैड ते रकबा मरले कबूला। ये जनाब ए टूअल वेख लैन मेरे वीर, ए टूअल चलदा पिया 6 दी नाल। पानी मेरे वीर देखो किन्ना कुए दे रहा है। बिल किन्ना को आ जांदा 20 एकड़ का कि पानी वेचदे भी जो? पानी वेचदे भी जो ते किन्ना को बिल आंदा है? 35-40 हज़ार। ठीक है जनाब मेरे वीर वेखन इस मत्थे तो जनाब अज जिथे बेरी खलोती है इस बेरी वाले मत्थे तो जनाब ये रकबा इंज शुरू होया। 5 किले की लैन आ जाती पी जिहड़ी वीरां नूं विजिट कराने आ तसल्ली कराने आ। 5 किले की लैन अगली है तो 5 किले की लैन ये है जिहड़ा मेन रोड तो रोड उतरदा पिया अपना बावल नगर रोड तो वो रोड वो 5 किलियां दे खलोता है। उत्थों जनाब मत्थे तो शुरू होंदा है, ये रकबा शुरू हो जाता है उस रस्ते तो। वो रस्ता भी जाके विखाने वीरां नूं। ए मेरे वीर वेख लैन ए जनाब वो बेरी वाले मत्थे तो ए लैन शुरू हो गई ते अगर जनाब इस तरीके टुरेगी हर चीज़ की जनाब तसल्ली करावांगे ते रेट भी बहुत मुनासिब ने। आ 1 एकड़ मक्की खली। आ मक्की तो मेरे वीर वेखन रंग जनाब रूप माशाल्लाह। कणक जड़ी ना ऐस 55 मन 57 मन किले की औसत आई है। यह जनाब पट्ठिया वास्ते किला अगों इन्होंने किया है। पट्ठे भी मेरे वीर वेखन भी कितने ठुके पे ने। अच्छा रकबा है, यानी कि बड़ा भारा रकबा है, अच्छा रकबा है। रेत शेत का चक्कर ही कोई नहीं है। यह जनाब 5 किले की लैन आ गई। आ डेरेदारी सारी ते इधर रैश है। इधर जनाब रैश आ गई। रैश भी है, 2 कमरे ने, एक जनाब गड्डी का गराज वगैरह है, अगों सेम है। यानी कि यह जगह वली हुई है। किचन है, 2 कमरे ने, बाथ है, रैश का पूरा इंतज़ाम है। इधर जनाब डेरेदारी वाले 2 कमरे ने, सारा इंतज़ाम है। ट्रैक्टर श्रैक्टर इधर खलोंदे ने। अच्छा ए जनाब आ 5 किले लैन आ गई। 5 की ओस तो अगे आ, 5 की ओस तो अगे ते 5 की ओस तो अगे इस तरीके ना अं तोड़ तोड़ लैन गई। मुरब्बे की लैन यानी कि तोड़ तोड़ के रस्ता भी उधरों विखाने जाके जनाब अं जाने जी। जनाब ए रस्ते ते जनाब जाते पे अगों वीरां जाके मत्था भी विखाने 5
ਏਕੜ ਦਾ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਗਾ। ਵਿਗਾ? ਹਾਂ ਵੀਗੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਆ। ਇਹ ਵਿਗਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਰਕਬੇ ਤੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਖਲੀ, ਰਕਬੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉੱਚੀ, 8-8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਥਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵੱਢ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਢ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੈਣ ਗਈ ਐਵੇਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜੋ ਤੋੜ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਲੈਣ ਆ ਗਈ, 5 ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੇ 5 ਦੀ, ਯਾਨੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਨਾਬ 20 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛਈਆਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ। ਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਵਿਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫਸਲ ਇਸ ਲੈਣ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਮਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਮੱਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮਕਈ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜੀ ਹੈ? ਇਹ 100 ਮਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 90 ਮਣ 100 ਮਣ ਅਕਸਰ ਐਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 100 ਮਣ ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਐਤਕੀ 100 ਮਣ ਹੋਈ। 100 ਮਣ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿੱਲੇ ਦੀ? ਕਣਕ 55 ਮਣ 57 58 54 ਇੱਥੇ ਹਸਤ ਆਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਢ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤੂੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਪਈ ਆ? ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ 2 ਧੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਆਹ ਤੂੜੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰਲੀ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਆ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਏਕੜ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਲੈ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਇਸੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਾਬ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਇਹ 5 ਇਹ ਖਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇੰਜ? ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਆ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਗਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਜੋ? ਹਾਂ ਵੇਚਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੀ ਪੱਕ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੈ ਰਹੀ 2.5-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ? ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਵਿਗੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਥਾ ਵਿਗੇ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੈਣ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। 3 ਕਿੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੀ ਬੀਜਾ ਪਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਤਿਲ ਬੀਜਿਆ ਪਿਆ। ਤਿਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਬੇਰੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਐਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਚੜਾਈ ਗਈ ਉਸ ਬੇਰੀ ਤਿੱਕਰ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚ
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੀਕਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਕਬੇ ਤੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੋਂ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ। ਉਹ 2 ਰਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਰੋਡ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ? ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਦੂਰ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ। ਉਹ ਖੰਭਾ ਖਲੋਤਾ ਦਰਿਆ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਂ? ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਨਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਲਾਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ, ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਵਿਗਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਤਿਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਰਤੀ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਕਬੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਪਿਆ, ਵੇਖਣਾ ਵੱਟਾ ਪੱਕਾ ਵੱਟਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਮਾਮ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਹੀ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਟੂਬਲ ਸ਼ੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਵੇਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਉਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अपना नाम दसिया जो? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਬਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਰਕਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਹੂਲਤ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਗੇ 11.5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। 0342 84 60 162 0342 84 84 60 60 162 162। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਕਬਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ 0307 00 15 881। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਜਨਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਆਦਾ ਮੁਕਮਕੀਆ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਟੂਬਲ ਸ਼ੂਬਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਕਮੈਂਟ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਦਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।